Good afternoon all. In the last class we are discussing the process of cell division called as mitosis, and we have seen that mitosis can be subdivided into two stages, cytokinesis and karyokinesis. First of all, nucleus divides. That process is called division of nucleus is called karyokinesis. By that process, parent nucleus divides into one, parent nucleus divides into two daughter nuclei, which remains in common cytoplasm. So by the process of karyokinesis, after the process of karyokinesis, cytokinesis takes place. The division of cytoplasm is called cytokinesis, and that takes place in two methods. In plant cell, the Golgi vesicles arrange between the nucleus and they will join and form cell plate, which is hard in appearance. On that, cellulose is deposited or calcium pectate is deposited, and in the animal cell, it is not covered by cell wall. There is no cell wall. Only plasma membrane is there. The membrane fold like that. Infoldings occur, and that infoldings are called cleavage furrow, by which the cell cleavage furrow go inwards and they touch each other and grow and cut into two daughter cells, which will be separating, not remaining together. But in plant cell, the two daughter cells are remaining together, attached together. But in plant cell, there is no middle lamella, there is no joining between the cell. The new cells formed will separate. Plant cells the രണ്ട് cell പുതിയ cell ഉണ്ടായത് join ചെയ്ത് നിൽക്കും. Animal cells രണ്ട് cells separate ആവും, കാരണം അത് join ചെയ്യുന്ന middle lamella ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. So that is about the karyokinesis and cytokinesis, by which one parent cell divides into two daughter cells in mitosis. Let's see the next type of cell division that is very important and more complicated. That is called as meiosis. Meiosis. As you know, it is a type of cell division taking place in reproductive cell. Reproduction bandhapatta cells in nadakkunna cell division aanu meiosis. And by which you know, one parent cell divides into how many daughter cells? One parent cell divides into 4 daughter cells. One parent cell divides into 4 daughter cells, which contain same number of half number of chromosomes of the parent cell. Parent cell എത്രയാണ് chromosome ഉള്ളത്? ആ parent cell chromosome numberന്റെ നേരെ half ആണ് daughter cells ഉണ്ടാവല്. See, 4 daughter cells are contained, produced, which contain half number of chromosomes of the parent cell. Parent cell 46 chromosome ആണെങ്കിൽ daughter cells 23 chromosomes ആണ് ഉണ്ടാവല്. So by meiosis, that takes place in reproductive cells. Reproduction-മായി ബന്ധപ്പെട്ട സെൽസിലാണ് meiosis നടക്കല്. ആ meiosis കഴിയുമ്പോൾ parent cell divides into 4 daughter cells, which contain half number of chromosomes of the parent cell. And this meiosis is responsible for keeping the chromosome number constant generation after generation. That we can discuss later on. And this meiosis leads to crossing over and variation. Meiosis നടക്കുമ്പോൾ variations ഉണ്ടാവും, crossing over ഉണ്ടാവും. That we can discuss in the coming significance by the end of meiosis. See, first of all, meiosis can be subdivided. Meiosis is somewhat complicated than mitosis, and it is a long complicated process, so it can be subdivided into 4 stages, mainly 2 stages. The first part is called meiosis 1 and second part is called meiosis 2. So meiosis can be subdivided into 2 stages, meiosis 1 and meiosis 2, first part and second part. And because meiosis is very long and complicated process, many processes take place in meiosis, so can be divided into first part and the second part. First part is called meiosis 1 and second part is called meiosis 2. And meiosis 1 is called reduction division or RD, and meiosis 2 is called equational division or ED. Meiosis 1 ന് reduction division എന്ന് പറയും, meiosis 2 ന് equational division എന്ന് പറയും. Meiosis 1 is called reduction division because chromosome number reduces to half in first meiosis. See, why meiosis is called reduction division? The answer is that chromosome number reduces to half in first meiosis. First meiosis ആണ് chromosome number half ആയി reduce ചെയ്യുന്നത്, so it is called as reduction division. And meiosis 2 is called equational division. Actually, chromosome number 46 ൽ നിന്ന് 23 ആവുന്നത്, chromosome number 46 ൽ നിന്ന് 23 ആവുന്നത് first meiosis ലാണ്. Chromosome number half ആവുന്നത് first meiosis ലാണ്. So meiosis 1 is called reduction division. And meiosis 2 is called equational division because that is equal to mitosis.
Meiosis 2 എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയും. Because that is equal to mitosis. മൈറ്റോസിസിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പഠിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് meiosis 2 നടക്കുന്നത്. So it is called equational division equal to mitosis എന്ന് പറയും. See, first of all we can see meiosis 1. Meiosis 1 ഉള്ള പ്രോസസ് നോക്കാം. Because meiosis 2 equal to mitosis ആണ്. അതുകൊണ്ട് മൈറ്റോസിസിന്റെ അതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. So meiosis 1, we can see meiosis 1. Meiosis 1 is subdivided into 4 stages. That is 4 stages ആയി divide. Meiosis 1 can be subdivided into 4 stages. It's called as prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. അങ്ങനെ meiosis 1 നെ നമ്മൾ 4 സബ് സ്റ്റേജ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. And meiosis 1, prophase 1 നമുക്ക് തുടങ്ങാം. prophase 1 സ്റ്റേജിന്റെ പേരൊക്കെ സെയിം ആണ്. prophase 1 തുടങ്ങാം. prophase 1 it is subdivided into 5 stages. വീണ്ടും 5 സ്റ്റേജ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. See, it's more complicated. It's called as leptotene. Second one, zygotene. Third one, pachytene. Fourth one, diplotene. And fifth one, diakinesis. See, prophase is divided. Prophase 1 is divided into 5 stages: leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and diakinesis. See, it's more complicated. So we can go to the first stage called leptotene. First stage called leptotene. I will explain what is leptotene. Leptotene is called as thin thread stage. Leptotene, first stage of prophase 1. Meiosis in prophase 1 in the first stage of leptotene. That stage is called thin thread stage. Chromosomes are visible as thin thread-like structures. See, this is the starting point. In the starting point, nuclear membrane, nucleolus okay, there is no change. Nuclear membrane, nucleolus, centrioles are there. Then a pair of centrioles and everything is there. Here, chromosomes began to coil. Chromosomes coil here. As a result, chromosomes appear as thin thread-like structures. Chromosomes thin thread ആയിരുന്നു. chromatin thread ആണ്. division start ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് chromatin thread ആണ് ഉണ്ടാവല്. chromatin thread coil ചെയ്തിട്ടാണ് chromosomes ഉണ്ടാവല്. So what happens is that the chromatin thread began to coil and chromosomes started to appear as thin thread-like structures. വളരെ thin ആയ thread-like structure ആയി കാണാൻ തുടങ്ങും. That is called thin thread stage. No changes. ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. See, second stage is called zygotene. Zygotene, zygotene. And zygotene stage is called stage of pairing. It's called as pairing stage എന്ന് പറയും. pair ആവുന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്നു. pairing stage എന്ന് പറയും. pair എന്ന് പറഞ്ഞാൽ two similar are called as pairs. And during the pairing stage, homologous chromosomes began to pair. See, homologous chromosome. And give the diagram later on. Say homologous chromosomes began to pair. Homologous chromosomes began to pair. What are homologous chromosomes? Homologous chromosomes means similar pairs of chromosomes in the diploid cell are called homologous chromosomes. Similar pairs of chromosomes in the diploid cell are called as homologous chromosomes. See, നമ്മുടെ സെല്ലില് human beings in the cell എടുത്താൽ I will explain what is pairing. See, നമ്മുടെ സെൽ എടുത്താൽ human beings in the സെല്ലില് എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും? 46 chromosomes ഉണ്ടാവും. 46 chromosome ഉണ്ടാവും. എവിടുന്ന 46 കിട്ടിയത് നമുക്ക്? 23 from the male parent, 23 from the female parent. അല്ലേ? 23 chromosome ഫാദറിന്റെതാണ്, 23 chromosome മദറിന്റെതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയില് നമ്മുടെ സെല്ലിൽ ഓരോ സെല്ലിലും എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും? 46 ക്രോമസോം, 46 ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ 23 പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും.
46 എന്താ പറയാം? 23 pairs എന്ന് പറയാം. എന്താ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സിമിലർ ക്രോമസോംസ് ആർ കോൾഡ് as pair. സിമിലർ ക്രോമസോംസ് ആർ കോൾഡ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയില് 23 pairs are there. 23 pairs are there. And represent that നമ്മുടെ ബോഡിയില് 26 ക്രോമസോംസ് 46 ക്രോമസോം ഞാൻ വരക്കാം. See, 2 ക്രോമസോം, 3 ക്രോമസോം, 4 ക്രോമസോം, 5 ക്രോമസോം, 6 ക്രോമസോം. ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്രോമസോമും ഓരോ പെയറും സ്ട്രക്ചറിലും സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, സൈസിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഒരേപോലത്തെ 2 ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും. ഒരേപോലുള്ള 2 ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും. അതാണ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മൾ 46 ക്രോമസോം ഒരു സെല്ലിലേക്ക് വരക്കാൻ പറ്റില്ല. 46 ക്രോമസോം അതിൽ വരക്കാൻ കൊള്ളൂല. സോ ഞാൻ 6 ക്രോമസോം മാത്രം വരച്ചു. ഈ വരച്ചതിൽ 6 2 ക്രോമസോം ഒരേപോലെയാണ്. ദിസ് ക്രോമസോം ആൻഡ് ദിസ് ക്രോമസോം ആർ സിമിലർ അല്ലേ? ദിസ് ക്രോമസോം ആൻഡ് ദിസ് ക്രോമസോംസ് ആർ സിമിലർ. ദിസ് ക്രോമസോം ആൻഡ് ദിസ് ക്രോമസോം ആർ സിമിലർ. ഈ സിമിലർ ക്രോമസോമിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സിമിലർ ക്രോമസോമിനാണ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ഹോമോലോഗസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഹോമോലോഗസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഹോമോലോഗസ് ആണ്. ഇതെവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? ഇതൊരു ക്രോമസോം ഫാദറിൻ്റെതാണ്, ഇതൊന്ന് മദറിൻ്റെതാണ്. ഇതിൽ ഒന്ന് ഫാദറിൻ്റെതാണ്, ഒന്ന് മദറിൻ്റെതാണ്. ഇതിൽ ഒന്ന് ഫാദറിൻ്റെതാണ്, ഇതൊന്ന് മദറിൻ്റെതാണ്. These are all called homologous. And ഇത് രണ്ടും ഹോമോലോഗസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും നോൺ ഹോമോലോഗസ് ആണ്. എന്താ നോൺ ഹോമോലോഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നോട്ട് സിമിലർ. അപ്പൊ സിമിലർ ക്രോമസോമിനെ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയും. ഡിസിമിലർ ക്രോമസോമിനെ നോൺ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയും. See what happens. Similar chromosomes will pair. അറിയണം, ഈ 2 ക്രോമസോമും വേറെ വേറെയാണ്. What happens is that these similar chromosomes will begin to pair. Similar chromosomes will pair. Pairing of similar chromosomes takes place. ഈ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് പെയറിംഗ് ആണ്. എന്താ പെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഈ സ്റ്റേജ് ആവുമ്പോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള 46 ക്രോമസോമില് പെയർ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് വരും. പെയറിംഗ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റേജിലാണ് പെയറിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുവരെ സ്കാറ്റേർഡ് ആണ്. നോക്കൂ, ഇതുവരെ ക്രോമസോംസ് വേറെ വേറെ സ്കാറ്റേർഡ് ആണ്, അടുത്തടുത്തല്ല. ഈ സൈഗോട്ടിക് സ്റ്റേജ് ആവുമ്പോ ഒരേപോലുള്ള ക്രോമസോംസ് സിമിലർ ക്രോമസോംസ് വിൽ റിമെയിൻ സൈഡ് ബൈ സൈഡ്, അടുത്തടുത്ത് വരും. ഇതിനാണ് പെയർ ആവുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുവരെ പെയറല്ല, വേറെ വേറെയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജ് ആവുമ്പോ ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വരും. ഇത് പോയി ഇതിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കും, പെയറിംഗ്. ഇത് പോയി ഇതിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കും. ഇപ്പൊ എന്തായി? ഇതുവരെ പെയറല്ല, ഇപ്പോഴ് ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കും. ദേ റിമൈൻ സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. ആ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് നിൽക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാ പെയറിംഗില്? സിമിലർ ക്രോമസോംസ് വിൽ പെയർ. ഡിസിമിലർ ക്രോമസോംസ് cannot pair. സിമിലർ ക്രോമസോംസ് പെയർ ആവും, അടുത്തടുത്ത്. ദേ റിമെയിൻ സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് പെയറിംഗ്. അങ്ങനെ ക്രോമസോംസ് പെയർ ആവും. എവിടുന്നാ പെയർ കിട്ടിയത്? ഒന്ന് മെയിൽ പാരന്റും ഒന്ന് ഫീമെയിൽ പാരന്റും. ഇതിലൊന്ന് മെയിൽ പാരന്റ്, ഒന്ന് ഫീമെയിൽ പാരന്റ്. സോ അതുവരെ ക്രോമസോംസ് പെയർ അല്ല. സൈഗോട്ടിക് സ്റ്റേജ് ആവുമ്പോ ക്രോമസോംസ് പെയർ ആവും. And each pair is called bivalent. ഈ ഒരു പെയറിന് we can call it as bivalent. Chromosomes will pair and one pair is called bivalent. Say I represent that nuclear membrane ഉള്ളില് chromosomes pair ആവും. See, chromosomes will pair. ഇങ്ങനെ pair ആവും. So pairing of homologous chromosomes will take place. And one pair is called one bivalent എന്ന് പറയും. And these chromosomes will coil. ഇനിയും coil ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. As a result of coiling, chromosomes become very clear. ഇനിയും coil ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ chromosome ഉണ്ടാവും, കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാവും, കുറച്ചും കൂടെ ഷോർട്ട് ആവും. Each chromosome consists of 2 chromatids connected by a centromere. The chromosomes കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും.
ഇങ്ങനെയാവും. ഇതൊരു ക്രോമസോമാണ്. ഇങ്ങനെയാവും. ക്രോമസോംസ് കുറച്ചും കൂടെ ഷോർട്ട് ആവും, തിക്ക് ആവും. ആൻഡ് ക്രോമസോം ഇസ് കോൾഡ് ബൈവാലന്റ്. സി, ഇതൊരു ക്രോമസോമാണ്. അടുത്ത ക്രോമസോമും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. Chromosomes become more clear. Each chromosome consists of 2 chromatids connected by a centromere, and this pair chromosomes എന്താണ്? ഒരു ക്രോമസോം കറക്റ്റ് ക്രോമസോം ആയി. ഓരോ ക്രോമസോമിൽ 2 ക്രോമാറ്റിഡും ഒരു സെൻട്രോമിയർ, 2 ക്രോമാറ്റിഡും സെൻട്രോമിയർ. And now this is called as tetrad എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ, ഇങ്ങനെ 4 ക്രോമാറ്റിഡ് കണ്ടാൽ ഇതിന് ബൈവാലന്റ് എന്ന് പറയും. This is called bivalent. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ക്രോമസോം എന്തായി മാറും? ഇങ്ങനെ നല്ല ക്ലിയർ ക്രോമസോമായി കാണും. എന്താ ക്ലിയർ ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഒരു ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 2 ക്രോമാറ്റിഡും ഒരു സെൻട്രോമിയർ ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു ക്രോമസോമാണ്, ഇതൊരു ക്രോമസോമാണ്. ഇത് ഇപ്പുറത്തെ ക്രോമസോം ഇതാണ്. അപ്പോ 2 ക്രോമസോം ഒരു പേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ക്രോമാറ്റിഡ് ഉണ്ടാവും. അതിന് ടെട്രാഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. ടെട്രാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 എന്നാണ്. അപ്പൊ 2 ക്രോമസോം ആകുമ്പോ ഒരു ക്രോമസോമിന്റെ 2 ക്രോമാറ്റിഡ്, 2 ക്രോമസോം 4 ക്രോമാറ്റിഡ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ടെട്രാഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പേരായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയി, കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുമ്പോൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാവുമ്പോൾ 4 ക്രോമാറ്റിക്സ് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ടെട്രാഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? പെയറിംഗ് നടന്നു. ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസിൽ പെയർ. എന്താ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം പറഞ്ഞാല്? സിമിലർ ക്രോമസോംസിൽ പെയർ. ആൻഡ് സിമിലർ ക്രോമസോംസിൽ പെയറായി ആ പെയറിന് ബൈവാലന്റ് എന്ന് പറയും. ആ പെയർ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഈച്ച് ക്രോമസോം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 ക്രോമാറ്റിഡ്സ് കണക്റ്റഡ് ബൈ സെൻട്രോമിയർ. ആ പെയർ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെട്രാഡ് എന്ന് പറയും. ടെട്രാഡ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണും. ഓക്കെ, then comes the next stage of tetrad stage. Zygote stage കഴിഞ്ഞാൽ third stage is called packaging stage. This is most important stage in meiosis. Packaging stage. Packaging, PSCHY-TENE. Packaging stage. Packaging stage, PSCHY. Packaging stage is called stage of crossing over. Crossing over takes place. Stage of crossing over. Crossing over means exchange of pieces between non-sister chromatids of a homologous chromosome. See? ഇതൊരു പേരാണ്, ടെട്രാഡാണ്. ഇതില് exchange of pieces takes place between non-sister chromatids of a homologous chromosome. ഒരു വാക്കാണ് non-sister chromatids. Non-sister chromatids. Sister chromatids and non-sister chromatids. ഇനി ക്രോമാറ്റിഡ്സിന്റെ നമ്പർ ചെയ്യാം. 1, 2, 3, 4 4 ക്രോമാറ്റിഡ് ആണ്. അതില് 2 സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആണ്. സി, ഞാൻ പറയുന്നു നമ്പർ 4ഉം നമ്പർ 2ഉം അത് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഉണ്ട്. നമ്പർ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇപ്പുറ സൈഡിലുള്ളത്, 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇപ്പുറ സൈഡിലുള്ളത്, അത് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആണ്. എന്താ 1ഉം 3ഉം? 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളതാണ്, 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളതാണ്, റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പൊ 1ഉം 3ഉം റൈറ്റ് സൈഡില്, 2ഉം 4ഉം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പൊ 1, 3 സിസ്റ്റർ ആണ്, 2ഉം 4ഉം സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താ നോൺ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2ഉം 3ഉം നോൺ സിസ്റ്റർ ആണ്. എന്താ 2ന്റെ പ്രത്യേകത? ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ക്രോമാറ്റിഡ് ആണ്, 3 ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആണ്. ഈ 2ഉം 3ഉം നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആണ്. And that non-sister chromatids will exchange pieces. എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ ഒരു കഷ്ണം ഇതിന് കട്ടായിട്ട് ഇതിന്റെ കഷ്ണം കട്ടാവും. എന്നിട്ട് ഈ 2 ഒരു കഷ്ണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും, ഇതൊരു കഷ്ണം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. There is no color difference. I cannot identify that. വരച്ച് കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Anyhow, ഈ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഒരു പീസ് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഈ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഒരു പീസ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. See, this is called, അങ്ങനെ ഒരു പീസ് അങ്ങോട്ട് ഇതാ, ഇതിന്റെ ഒരു പീസ് ഈ ക്രോമാറ്റിക് ഇതിന്റെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഇതിന്റെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഈ 2 പീസും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ആര്? നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ്. ക്രോമസോം ഈ സെക്കൻഡ് ക്രോമാറ്റിഡും തേർഡ് ക്രോമാറ്റിഡും ഓരോ പീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. See, exchanging of pieces between ഒരു കഷ്ണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും, ഒരു കഷ്ണം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും.
അങ്ങനെ ഒരു പീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്താ ക്രോമസോം പീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DNA അല്ലെങ്കിൽ ജീനാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച്. ആര് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു? മദറിന്റെ ക്രോമസോമും ഫാദറിന്റെ ക്രോമസോമും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഓരോ പീസ് ഓരോ ജീൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ആൻഡ് അങ്ങനെ ജീൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് DNA എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ക്രോമാറ്റിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമാറ്റിഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ. ഇതാണ് വേരിയേഷന്റെ റീസൺ. വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് പല ഓർഗാനിസത്തിലും വേരിയേഷൻ. എന്താ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം, പാരന്റ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ്. ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത്, വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്രോസിംഗ് ഓവർ മൂലമാണ്. ആൻഡ് സേ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ മിയോസിസ്. ഇനി എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്നു എന്ന്? ക്രോമസോമിന് കളറില്ല, വി കനോട്ട് സീ, പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റൂല. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ സീ ക്രോസിംഗ് ഓവർ? ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്നാല് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ രണ്ട് ക്രോമസോം ഇങ്ങനെ, രണ്ട് ക്രോമാറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെ ജോയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഈസ് കോൾഡ് കയാസ്മ. ഇങ്ങനെ ക്രോമസോമിനെ ക്രോസ് പോലെ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ക്യാൻ ബി സൈറ്റോളജിക്കലി ഒബ്സർവ്ഡ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്രോമസോം തമ്മിൽ ടച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും, ക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഇസ് കോൾഡ് കയാസ്മ. കയാസ്മ കണ്ടാൽ എന്താ അർത്ഥം? ക്രോസിംഗ് ഓവർ എക്സ്ചേഞ്ച്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മീനിങ്. വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ്. See, this is called crossing over can be ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഈ സ്റ്റേജില് ഇതാ ന്യൂക്ലിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. രണ്ട് തമ്മില് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. This point of crossing over is called കയാസ്മ. കണ്ടാൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ മൂന്ന് പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. I continue the next class. This is called leptotin, zygotin, packaging. Prophase 1ന്റെ 3 സ്റ്റേജ് ആണ്. leptotin, zygotin, packaging important stage ആണ്. Leptotin is called thin thread stage. By the coiling chromosome, chromatids can be seen. Chromosomes can be slightly visible as thin thread-like structures. Second stage, zygotin pairing stage. ആരാ പേര്? homologous chromosomes pair ആയ ബൈവാൻ എന്ന് പറയും. കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയാൽ 4 ക്രോമാറ്റിക്സ് ക്ലിയർ ആയി കാണാം. That is called tetrad stage എന്ന് പറയും. And packaging stage is called crossing over. Exchange of pieces takes place. രണ്ട് ക്രോമാറ്റിക് തമ്മിൽ ഓരോ കഷ്ണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവറിന് കയാസ്മ എന്ന് പറയും. We can continue in the next class. Thank you.